తల్లి పేగు చూడు ఎలా తల్లడిల్లిపోయేనయ్యా, నన్ను కన్న తండ్రి ఎలా రావయ్యా. ఇద్దరు చిన్నారులు, ఊహ కూడా రాని పసితనం. తల్లిదండ్రులు పనిచేస్తున్న ప్రదేశంలోనే ఆడుకుంటూ వెళ్లి నీటి సంపులో పడి మృత్యువాత పడ్డారు. అయితే ఈ సంఘటనలో పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్లారో చూడని తల్లిదండ్రుల నిర్లక్ష్యమనాలా, పని ప్రదేశంలో కనీస సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ పాటించని మేనేజ్మెంట్ తప్పనాలా. ఈ ఘటన జరిగింది ఎక్కడో కరీంనగర్ శివారు ప్రాంతమో పల్లెటూరో కాదు, కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రానికి ఆనుకొని ఉన్న బొమ్మకల్ ప్రాంతంలో. మనసున్న మానవతావాదుల్ని కలిచివేస్తున్న ఈ చిన్నారుల మరణంపై మైత్రి ఛానల్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్. आप पानी में है, आप देखे उनको? हाँ, हम उनको देखे। वो डूबने के बाद हम देखे उसको। वो बड़ा वाला नहीं दिखा, वो छोटा वाला मेरे को दिखा। मैं उधर से लाया, वो बड़ा वाला दूसरे आदमी उसको निकाला। उनको बाहर निकालने के बाद उसका सांस है या? वो मेरे को मालूम भी नहीं था। मालूम भी नहीं। तुरंत हॉस्पिटल लेके गए? हाँ, हॉस्पिटल तुरंत लेके गए। हर रोज खेलते वो बच्चा हर रोज खेलते थे, उधर कभी भी नहीं जाता था, इधर ही खेलता। इतना डेंजर है बोल के उनको मालूम नहीं है? मालूम रहता तो वो नहीं जाता। छोटे बच्चे है ना, मालूम भी नहीं पड़ता उनको। बहुत छोटा था, बहुत छोटे। छोटा वाला 2 साल का, बड़ा वाला वो 4 साल का था। और आपकी बेटी है? ये 5 साल का। 5 साल की। तो मैम, मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये सत्यम कंक्रीट पाइप कंपनी बुम्माकल में मैं काम करता हूँ 5 साल से। वो बच्चा हर रोज़ खेलता था नीचे। उस दिन संडे का दिन भी खेल रहा था नीचे। मैं देखा उस सीढ़ी पे बैठा था। मैं बोला जाओ मम्मी के पास, तुमको मैगी बना देगा, खा लेना। वो गया मम्मी के पास, मेरा बड़ा लड़का गया मम्मी के पास, बोला मम्मी मैगी बना दो, मैं खाऊँगा। बोला ठीक है, छोटा बाबू के ले आओ नीचे से। छोटा बाबू किधर? मेरा बड़ा लड़का बोला नीचे है छोटा बाबू। लाने आया, वो दोनों खेलने लगा। उसको एक डब्बे मिल गया, डब्बे पानी भर भर के टैंक में से खेल रहा है। 2-3 बार आया, उसको बाद दोनों ही आ गया एक ही बार। दोनों एक ही बार मैम गिर गया। उसको बाद मेरा बीवी को ढूंढा तो नहीं मिल रहा है, सब आदमी ढूंढा तो मेरा बीवी आया, तो मेरा बीवी उठाया तो पूरा ऊपर आ गया था। छोटा लड़का मेरा ऊपर आ गया था पानी के ऊपर, तो उसको उठाया। फिर आदमी सब जुटा आदमी, तो एक बच्चा मेरा बड़ा लड़का को अंदर में था तो निकाला। कितने साल से आप इधर रह रहे हैं? मैं 5 साल से मैम रह रहा हूँ यहाँ पे। आपके बच्चे इधर ही पैदा हुए, इधर ही खेले कूदे, आपका छोटे छोटे पाँव इधर ही, पूरा इधर ही है उसका ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी। फिर भी आपके सार बोल रहे हैं कि हम उनको अपने ही बच्चे जैसे पाले पोसे बड़ा किए, उसके छोटे छोटे पाँव वो सब है, वो सब याद है हमको। हाँ, वो तरस रहे बोल के बोल रहे। आप इधर ही रहते या आपके गांव का जाते? नहीं, हम इधर ही रहते मैम। इधर भी दूसरा काम हमको आता नहीं करने में, इधर ही रहते मैम। आपके सर आए आपसे बात करें? साहब, बड़ा साहब आया, मेरा छोटा साहब जो ये कंपनी का, जब भी मैं जिनको थ्रू काम कर रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं था, कहीं बाहर दूसरे कंट्री में गया था घूमने। आ जाएगा, साहब से बात करते। సో చూసారుగా, ఈ తల్లి కడుపు కోతకి కారణం ఎవరు? చర్యలు తీసుకునేవారెవరు? బాధ్యత తీసుకునేదెవరు? కేవలం నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఉజ్వల భవిష్యత్తున్న ఇద్దరు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ చిన్నారుల మరణం తల్లిదండ్రులకి అరణ్య రోదనాన్ని మిగిల్చింది. తల్లి పేగు చూడు ఎలా తల్లడిల్లిపోయేనయ్యా, నన్ను కన్న తండ్రి ఎలా రావయ్యా. ఇద్దరు పిల్లలు ఆడుకుంటూ పడిపోయిన ప్రదేశం ఇదే అండి. వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచే నడుచుకుంటూ వచ్చి ఆడుకుంటూ సంతోషంగా, ఏమీ తెలియని అమాయకత్వంలో చాలాసేపు ఇక్కడే ఆడుకున్నారని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు అక్కడ పడిపోతారని కానీ, ఇలా జరుగుతుందని కానీ వాళ్ళు అనుకోలేదు, తల్లిదండ్రులు అనుకోలేదు. అంతేకాకుండా ఆ రోజు ఆదివారం కావడం, ఎవరూ లేకపోవడం, వారిని గమనించకపోవడం వల్ల ఇది జరిగిందని చెప్తున్నారు. చూస్తున్నారు కదా, ఇదే ఆ ప్రదేశం. పిల్లలు ఇక్కడే ఆడుకుంటూ, ఇక్కడి వరకు వచ్చి ఆడుకుంటూ, వాళ్ళకి ఏమీ తెలీదు, ఆ నీళ్లలో జారి పడిపోవడం జరిగింది. వారిని ఎవరు గమనించలేదు, ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆదివారం కావడం, ఇక్కడ సెలవు
రోజు కావడం వల్ల అందరూ వారి వారి పనులలో ఇంట్లో ఉండడం, ఆడవాళ్ళందరూ వాళ్ళ తల్లి కూడా ఇంట్లో ఉండి పని చేసుకుంటూ ఉంది. తండ్రి రేషన్ తేవడానికి బయటికి వెళ్ళారని చెప్తున్నారు. అదే గనుక వేరే రోజు అయ్యేది ఉంటే ఇలాంటి ప్రమాదం జరిగేదే కాదని అంటున్నారు. అందరూ ప్రతిరోజు ఇక్కడ ఎంతో సందడిగా కోలాహలంగా ఉండి ఎవరి పనులలో వాళ్ళు ఉంటూ పిల్లలు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ప్రతిరోజు వాళ్ళని చూస్తూ గమనిస్తూ ఉండేవారట. ఆ రోజు సెలవు దినం కావడం వల్లనే ఇలా జరిగిందని అందరూ బాధపడుతున్నారు, కంటతడి పెడుతున్నారు. వారు మాట్లాడే పరిస్థితులలో కూడా లేరు. వారి తల్లి యొక్క మానసిక స్థితి అనేది చాలా దారుణంగా ఉంది. ఆమె ఏడ్చి 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 కనీసం మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉంది. తనను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి అని కూడా చెప్తున్నారు. సూపర్వైజర్ నాగేందర్ గారిని మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. వాటి వివరాలు ఏమో తెలుసుకుందాం. సార్, ఎలా జరిగింది సార్ యాక్చువల్గా ఈ సంఘటన? ఆ రోజు యాక్చువల్గా సండే అయింది. సండే మేము 3:30 వరకు ఇక్కడే ఉన్నాము. వర్క్ చేసుకొని 3:30కి వెళ్ళిపోయినాము. ఆ రోజు లేబరు అందరూ వాళ్ళకి ఇంటి సామాన్లు తీసుకొచ్చుకోవడానికి మార్కెట్కి వెళ్తారు. అందరూ వాళ్ళంతా మార్కెట్కి వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ ఇట్లా బోలు తోముకుంటా ఉన్నదట పైన. కింద వీళ్ళిద్దరే పిల్లలు కిందకి వచ్చిర్రు. ఎవరు చూడలే, అనుకోకుండా ప్రమాదవశాత్తు దాంట్లో పడ్డారు వాళ్ళు. అయితే ఈ కార్మికులు వీళ్ళు ఏ ప్రాంతానికి చెందినవారు సార్? వీళ్ళు ఎప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నారు? మా దగ్గర 5-6 ఇయర్స్ నుంచి ఉంటుండ్రు. వీళ్ళు బీహార్కి చెందిన వాళ్ళు. ఇలాంటి సంఘటన ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు, ఇదే మొదటిసారి దాన్ని. వాళ్ళు ఎలా ఉండేవారు మీతో, ఆ కుటుంబం కానీ పిల్లలు కానీ? వాళ్ళు మేమంతా ఒక అన్నదమ్ములలాగా, మా సార్ అంటే ఒక తల్లి రాగా చూసుకునే వాళ్ళు. అందరి ఎప్పటికి కూడా అట్లే చూస్తారు. వాళ్ళు కూడా అదే చెప్పిండ్రు. వాళ్ళు మేము వాళ్ళను ఎప్పుడు కూడా కార్మికులాగా చూడం, మేము మా సొంత అన్నదమ్ములలాగానే చూస్తాం. అలాంటి జరగడం మేము ఇప్పటివరకు షాక్ నుంచి కోలుకుంటలేము. అసలే చాలా ఇబ్బందిలో ఉన్నాం. అసలు అన్నం కూడా తినట్లేము, అట్లున్నాం మేము పరిస్థితిలో. ఇక్కడ ఈ బిట్టు కుమార్ అనే అబ్బాయి, అతను ఇక్కడ ఏం వర్క్ చేస్తారు సార్? కాంట్రాక్ట్ చేస్తాడు అతను. అతనికి పైప్ వర్క్ మీద కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చినాం. అతను లేబర్ని తీసుకొచ్చి పని చేయిస్తాడు అతను. పైప్కి రేట్ ఇంత అని చేస్తాం మేము. అది ఏది ఏమైనా ఇద్దరు పసి ప్రాణాలు కోల్పోవడం అనేది పూడ్చలేని లోటు ఆ తల్లిదండ్రులకు. ఇట్లాంటి సంఘటనలు మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా ఉండాలని మనం కోరుకుందాం. ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క దుఃఖం ఎన్నటికీ తీరలేనిది, ఎవ్వరూ తీర్చలేనిది. కెమెరామెన్ శేఖర్తో సరసిజ, మైత్రి.